हेलो स्टूडेंट्स, अज असी शुरू करन लगे हाँ मीर मनु, जहाँ जिहड़ा उसका पहला नाम सी मुआयन उल मुल्क तो उसके सिखां नाल संबंध 1748 तो 1753 ईस्वी तक। मीर मनु का पहला नाम सीगा मुआयन उल मुल्क। ये भी प्रश्न ज़्यादातर पेपरों के आ जाता है भी मीर मनु का पहला नाम की सीगा, तो मुआयन उल मुल्क। तो मीर मनु के पिता का नाम कमरुद्दीन सी। जिहड़ा कमरुद्दीन सी इसका पिता, वो दिल्ली के बादशाह मुहम्मद शाह रंगीला का वजीर सी। अहमद शाह अब्दाली के नाल पहले हमले दे विच लड़ाई के समय कमरुद्दीन की मौत हो जाती है, तो फिर उसके थां ते उसका पुत्र मुआयन उल मुल्क लड़ाई लड़दा। तो 11 मार्च 1748 ਨੂੰ मानूपुर की लड़ाई के अहमद शाह अब्दाली नूं हरा दिंदा। तो इसी की बहादुरी तो खुश होकर मुहम्मद शाह रंगीला या मुगल बादशाह उस समय दिल्ली का, तो उस वालों इनू पंजाब का सूबेदार से जिहड़ा ला दिता जाता। तो 1748 तो लैके 1752 ईस्वी तक मुगलों वालों पंजाब का सूबेदार रहिंदा। तो 52 तो 53 तक अफगाना वालों भाव अहमद शाह अब्दाली वालों जिहड़ा पंजाब का सूबेदार बनता। तो 1713 तो लैके 1748 तक जिन्ने भी, जिवें 1713 तो 26 तक अब्दुल समाद खां, 26 तो 45 जकरिया खां, 45-46 दे विच याहिया खां, फिर शाह नवाज खां 46-47 दे विच। ते इन्हां सारिਆਂ तो वध जिहड़ा योग चलाक ते बहादुर सूबेदार रहा। इन्हें सिखां विरुद्ध अपनी जिहड़ी दमनकारी नीति जां उन्हां नूं पूरी तरह कुचलण दे लई अपनी पूरी वाह लई, पर फिर भी लास्ट दे विच ये असफल रहिंदा। तो असीं पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं इसदा सिखां नाल संबंधां दे विच। नियुक्ति समय मुश्किल जदों मीर मनु लाहौर का सूबेदार बनता 1748 13 अप्रैल 1748 नूं, तो उदों बहुत सारियां मुश्किलां सी इसदे सामने। पहली तो यह सी, इस तो पहला जिहड़ा याहिया खां ते शाह नवाज खां दो भरा सीगे, जकरिया खान के पुत्र सी, इन्हां दे विचकार जिहड़ा घरेलू युद्ध होया सी। तो उस घरेलू युद्ध करके जिहड़ा खजाना सी वो लगभग खाली सी ते राज दे विच जिहड़ी अशांति बनी हुई सी। ते इस अशांति का फायदा उठा के उत्थे सिखां ने अपने आप नूं संगठित कर लिया। ते एक इसदी सब तो वड्डी मुश्किल इस समय जिहड़ा दिल्ली का वजीर सी, इसके पिता के थां ते बनिया सी सफदर जंग, जो तरानी दल नाल संबंध सी। तो वह मीर मनु के नाल संबंध चंगे नहीं सीगे, इस करके इसनूं दिल्ली वालों कोई सहायता नहीं मिलती सी। तो इसनूं हमेशा अहमद शाह अब्दाली के हमले का जिहड़ा डर भी सता रहा सी। तो ये मुश्किलां सी इसदियां नियुक्ति के समय। सैकंड पॉइंट, सिखां दे विरुद्ध कार्रवाई। इसने सिखां दे विरुद्ध कार्रवाई करनी शुरू की, क्योंकि अशांति भंग हो चुकी सी। सिखां ने सौदे लाने शुरू किए सीगे, जिन्हां ने भी सिखां नूं फड़ाउण की कोशिश की सीगी जां उन्हां दा सिर कलम कीते सीगे, तो उन्हां नूं सबक सिखाया सिखां ने। तो इसने दीवान कौड़ा मल नूं अपना जिहड़ा दीवान फिर तो नियुक्त कर लिया ते अदीना बेग नूं जलंधर का फौजदार बनाया। जलंधर दुआब दे विच अदीना बेग ते इसदा जिहड़ा दीवान सी वो कौड़ा मल। तो इसने सिखां दे विरुद्ध जिहड़े दस्ते सीगे अपने जिहड़े गश्ती दस्ते तो तैयार कीते। अदीना बेग नूं स्पैशल हुक्म दिते भी वह अपने इलाके दे विच सिखां नूं पूरी तरह कुचल देवे। तो अदीना बेग ने भी मीर मनु की तरह जिहड़ियां कार्रवाइयां सी शुरू करतियां। सिखां नूं गिरफ्तार करके उन्होंने नक्श नाम के थां ते लिया के शहीद किया जाता। 1748 दे विच अदीना बेग नाल होए युद्ध दे विच इक्को वारी सिख सी जिहड़े 600 सिख सी जिहड़े शहीद हो जाते। तो फिर सिख जंगलों के पहाड़ों के विच लुक जाते हैं। तो मौका वेख के फिर हमला करते मुगल फौजां ते लुटमार करते। थर्ड पॉइंट है जी राम रौणी किले का घेरा। राम रौणी अक्तूबर 1748 के समा जो दिवाली का त्यौहार सीगा, तो उदों मनाउण वास्ते बहुत सारे सिख सी जिहड़े इकट्ठे हुए सी अमृतसर दे विच।
ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੇਜੀ। ਤਾਂ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਦੁਆਬ ਦਾ ਫੌਜਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਰੌਣੀ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲਈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜੰਗਲਾਂ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੁਕ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਰਾਮ ਰੌਣੀ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਲ੍ਹਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਸਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਗਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਮ ਰੌਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਰਾਮ ਰੌਣੀ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਘੇਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ, ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ। ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਨੇ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਏ। ਤਾਂ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੱਟੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਏ। ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹਮਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਨੇ ਹਰਾਤਾ ਸੀ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਬਦਾਲੀ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਹਮਲਾ ਦਸੰਬਰ 1748 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਫਦਰ ਜੰਗ ਨਾਲ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਆਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ 4 ਮਹੱਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੀ ਉਹ? ਸਿਆਲਕੋਟ, ਔਰੰਗਾਬਾਦ, ਗੁਜਰਾਤ, ਪਸਰੂਰ, ਅਤੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੀ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਔਰੰਗਾਬਾਦ, ਗੁਜਰਾਤ, ਪਸਰੂਰ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲਗਭਗ 14 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਲਗਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਤਾਂ ਅਬਦਾਲੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਅਧੀਨਤਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਭਾਰੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੱਟੀ ਦੀ ਜੰਗੀਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਫੜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਉੱਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸਫਦਰ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਭੜਕਾਉਣ 'ਤੇ ਸਫਦਰ ਜੰਗ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਨਾਸਰ ਖਾਂ ਨੇ 4 ਮਹੱਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮਲਤਾਨ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਖਾਂ, ਜੋ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਰੋਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਮਲਾ। ਦੂਸਰੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਦਾਲੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਮੀਰ ਮਨੂੰ 14 ਲੱਖ ਦਾ ਲਗਾਨ ਜਿਹੜਾ 4 ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਔਰੰਗਾਬਾਦ, ਗੁਜਰਾਤ, ਪਸਰੂਰ, ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 14 ਲੱਖ ਲਗਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਲਗਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਬਦਾਲੀ ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਲਾਹੌਰ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਮਹਿਮੂਦ ਬੂਟੀ ਨਾਮੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ, ਪਰ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੀਰ ਮਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਅਬਦਾਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ
ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਨੂੰ ਅਬਦਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸਲੂਕ ਕਰਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਹੋ ਤਾਂ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸਾਈ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਦਰ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਅਬਦਾਲੀ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਮਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1752 ਵਿੱਚ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਦਾ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਮਲਤਾਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਫਰਜੰਦ ਖਾਂ ਬਹਾਦਰ ਰੁਸਤਮੇ ਹਿੰਦ। ਇਹ ਉਪਾਧੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਹੈ ਫਰਜੰਦ ਖਾਂ ਬਹਾਦਰ ਰੁਸਤਮੇ ਹਿੰਦ। ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਅਤਿਆਚਾਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਜਿਹੜੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਦਿਕ ਬੇਗ ਅਤੇ ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ 1753 ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਨੇ ਰਾਮ ਰੌਣੀ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਲਈ ਫੌਜ ਭੇਜੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ 900 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਸੀਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬੋਚਦੇ ਸੀ। ਸਵਾ ਸਵਾ ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਪੀਸਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਸੀਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਆ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿਦਕੀ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੋਏ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਢਦਿਆਂ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਮਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ ਅਸੀਂ ਮਨੂੰ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੂਣ ਸਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋ ਕੇ ਵੱਧਦੇ ਫੁੱਲਦੇ ਸੀ। ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦੀ ਮੌਤ। ਤਾਂ 2 ਨਵੰਬਰ 1753 ਨੂੰ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਠਿਕਾਣੇ ਮਲਿਕਪੁਰ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਘਬਰਾ ਉੱਠਦਾ ਅਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦਾ ਤਾਂ ਡਿੱਗਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਦਾ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੀ ਰਕਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਘੋੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਘਸੀਟਦਾ ਹੋਇਆ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 4 ਨਵੰਬਰ 1753 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਕਾਰਨ ਸੀ ਇਸਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 29 ਮਾਰਚ 1748 ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ 65 ਜਥੇ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 11 ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਿਦਾਨ ਦੇ, ਸਾਹਸ, ਨਿਡਰਤਾ, ਵੀਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰ ਮਿਟ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜੋਸ਼ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਹਾ। ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾ ਮੱਲ, ਸਿੱਖ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਮੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਲ ਦਿੰਦਾ। ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਦੀ ਦੋ ਰੰਗੀ ਚਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਦੁਆਬ ਦਾ ਫੌਜਦਾਰ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਸੀ, ਉਹ ਦੋ ਰੰਗੀ ਦੋ ਧਾਰੀ ਨੀਤੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਾਲ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਪਾਮਾਰ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦੀ ਫੌਜ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ। ਤਾਂ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜਦਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੋ ਰੰਗੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਵਿਦਰੋਹ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕਸ, ਹੈਵ ਏ ਨਾਈਸ ਡੇ।